السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار پیش خدمت ہیڈلائن کا ہے کہ بحران سے دوچار ملک سوڈان سے تقریباً 3,500 ہندوستانیوں اور 1,000 ہندوستانی نژاد افراد کو نکالا جا چکا ہے۔ نئی دہلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے متمدد خارجہ ونے موہن کوترا نے کہا کہ سوڈان کی صورتحال ہنوز نہایت تشویشناک ہے، جیسا کہ وہاں اس ماہ کی 15 تاریخ سے گڑبڑ شروع ہوئی تھی۔ وزیر خارجہ امور ڈاکٹر ایس جے شنکر نے انخلاء کے آپریشن کے سلسلے میں اپنے امریکی، سعودی عرب، UAE، مصر اور برطانوی ہم منصبوں کے ساتھ بات چیت کی۔ متمدد خارجہ نے کہا کہ سوڈان میں کمیونیکیشن کے لیے نیٹ ورک قائم کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے ہندوستانی شہری اپنی موجودہ صورتحال کے تعلق سے اطلاع دے سکتے ہیں، جبکہ حکومت ہند کی جانب سے بھی انہیں مختلف مشورے دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک تقریباً 3,000 ہندوستانی شہریوں نے اپنے نام درج کرائے ہیں، جبکہ 300 شہری سفارت خانے ربط میں ہیں۔ امور نوجوانان و اسپورٹس کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے ایشیائی انڈر 18 ایتھلیٹس چیمپئن شپ میں تیسرا و چوتھا مقام حاصل کرنے پر ہندوستانی ایتھلیٹس آرتی اور خوشبو یادو کو مبارکباد دی۔ ان دونوں ایتھلیٹس نے ازبکستان کے شہر تاشقند میں منعقدہ مذکورہ مقابلوں میں لڑکیوں کی 5,000 میٹر ریس واک میں یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ ٹھاکر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ گنگا سپتمی کے خصوصی موقع پر ہماری ناری شکتی نے ملک کے لیے اعزاز حاصل کیا۔ ان کے مطابق دونوں ایتھلیٹس نے ایشین انڈر 18 ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں ملک کے لیے کھاتہ کھولا ہے۔ وزیر کے مطابق ہندوستان کو ان ایتھلیٹس کے اس کارنامے پر فخر ہے۔ BRS پارٹی کے صدر و وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے آج حیدرآباد میں واقع پارٹی ہیڈ کوارٹرز پر بھارت راشٹر سمیتی کے قیام کے 23 برس کی تکمیل پر یوم تاسیس تقاریب کا آغاز کیا۔ BRS کو BRS میں تبدیل کیے جانے کے بعد پہلی مرتبہ پارٹی کا یوم تاسیس منایا گیا۔ KCR نے تلنگانہ بھون میں BRS کا پرچم لہرایا اور رسمی طور پر یوم تاسیس تقاریب کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری KSV راؤ اور دیگر سینئر لیڈرز بھی موجود تھے۔ چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ تلی مجسمہ پہنچ کر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اس وقت وہ پارٹی کی جنرل باڈی میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں، جہاں توقع ہے کہ وہ رواں برس کے اختتام تک منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات کی تیاری کا آغاز کریں گے۔ اس میٹنگ میں BRS کے 300 لیڈرز کے بشمول وزراء، ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی اور ارکان کونسل بھی شریک ہیں۔ میٹنگ کے دوران مختلف قراردادوں پر بات چیت کے بعد انہیں منظور کیا جائے گا، جن میں سیاسی تجاویز بھی شامل ہے۔ موسم گرما کے پیش نظر BRS پارٹی نے یوم تاسیس کے موقع پر پلینری اجلاس منعقد نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی کے کارگزار صدر KT راماراؤ نے اعلان کیا ہے کہ 10 اکتوبر کو ورنگل میں BRS مہا سبھا کے نام سے ایک بڑا عوامی جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ CPI ماہ نواز گروپ سے تعلق رکھنے والے 2 ارکان نے آج ورنگل پولیس کمشنر AV رنگناتھ کے روبرو خود سپردگی اختیار کی۔ روی کمار عرف اجیت عمر 30 سال اور اس کی بیوی مادھوی عرف کلپنا عمر 25 سال نے خود سپردگی اختیار کر لی۔ روی کمار کا تعلق ضلع کنٹور سے ہے، جس پر 5 لاکھ روپے کا انعام تھا، جبکہ مادھوی کے سر پر 4 لاکھ روپے کا انعام تھا، جو کتاگوڑم کے موضع بتھنی پلی کی متوطن ہے۔ رنگناتھ نے کہا کہ روی کمار نے تعلیم کا سلسلہ ترک کرنے کے بعد IFTU میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور کارمکا سنگم کے صدر کے طور پر منتخب ہوا تھا۔ وہ ماں نوازوں کے نظریات سے متاثر تھا اور مئی 2016 میں انجہانی یپا نارائنا عرف ہری بھوشن سے ملاقات کی تھی۔ یہ جوڑا ماں نوازوں کے نظریات سے بیدار ہو گیا تھا اور صحت کے مسائل سے بھی دوچار تھا، جس کی بنا پر خود کو پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ تلنگانہ میں 100 واٹ والے 4 FM ٹرانسمیٹرز کے افتتاح کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ملک بھر میں کل 51 FM ٹرانسمیٹرز کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی ورچوئل طریقے سے اس ٹرانسمیٹرز کا افتتاح کریں گے۔ اس موقع پر مقامی عوامی نمائندوں کے علاوہ آل انڈیا ریڈیو اور پرسار بھارتی کی سینئر عہدیدار بھی موجود رہیں گے۔ آل انڈیا ریڈیو حیدرآباد کے ہیڈ آفس نریندر کماری نے بتایا کہ تلنگانہ کے 4 مقامات نلگنڈا، دیورکنڈا، راماکنڈم اور سرپور کاغذ نگر میں FM ٹرانسمیٹرز کے افتتاح کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ہر FM ٹرانسمیٹرز کے تحت 20 کلومیٹر کا ٹھوس احاطہ کیا جائے گا، جبکہ عوام کو اطلاعات و تفریح پہنچانے کے لیے FM کے کوریج میں مزید وسعت دی جائے گی۔ تلنگانہ کے نئے سکریٹریٹ میں محکمہ جات کی منتقلی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ انتہائی عصری سہولیات کے ساتھ جدید طریقوں کے مطابق 28 ایکڑ اراضی پر تعمیر کردہ تلنگانہ کی نئی BR امبیڈکر سکریٹریٹ کی عمارت میں سرکاری محکمہ جات کی منتقلی کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ اس عمارت کی افتتاحی تقریب 30 اپریل کو ہونے والی ہے۔ 26 ماہ میں سکریٹریٹ کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا گیا۔ جمعہ تک مختلف محکمہ جات کے سامان کی BR کے بھون سے نئے سکریٹریٹ منتقلی کا عمل جاری رہے گا۔ یکم مئی کو تعطیل ہونے کے سبب 2 مئی سے تمام محکمہ جات کے عہدیدار نئے سکریٹریٹ تشکیل تلنگانہ کے بعد 9 سالہ حکمرانی میں ریاست کو ملک میں سرفہرست بنایا گیا۔
कलवाकुंटला कविता का बयान। बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में मुट्ठी भर लोगों के साथ तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए तहरीक का आगाज़ किया गया था। तेलंगाना की तश्कील के बाद 9 साल की हुक्मरानी में तेलंगाना को मुल्क में सरफहरिस्त मकाम पर लाया गया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता ने तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के यौम तासीस के मौके पर किए गए ट्वीट में मुल्क की तरक्की, किसानों की हुक्मरानी के लिए इक़दाम करने वाले बीआरएस पार्टी के ख़ानदान के तमाम अरकान से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने आज के इस दिन को मादर तेलंगाना की आज़ादी के दिन और मादर हिंद के सुनहरे मुस्तक़बिल के दिन से ताबीर किया। उन्होंने साथ ही तेलंगाना तहरीक के सिलसिले में चंद्रशेखर राव की तस्वीर को भी पोस्ट किया। पर्चा लीक मामला, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को तहलील किया जाए, रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चा लीक मामले में कमीशन को तहलील किया जाए और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव को बरतरफ किया जाए। आदिलाबाद में बेरोजगारी के खिलाफ निकाली गई एहतजाजी रैली से कल शब खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव के खानदान की खुदगर्जी के नतीजे में ही पर्चा बाजार में फरोख्त होने की सूरत हाल पैदा हुई। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बेरोजगार नौजवानों को तकर्रुरात के इम्तहानात पर भरोसा नहीं रहा। पब्लिक सर्विस कमीशन के सदर नशीन और अरकान को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए। साथ ही के तारक रामाराव को वजीर के ओहदे से बरतरफ किया जाए और इस मामले की बरसर खिदमत जज के जरिए जांच करवाई जाए। उन्होंने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि 10वीं जमात के पेपर लीक मामले में धरना देने वालों को जेल भेजा गया, ताहम पर्चे सवालात के मामले में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को रात में हिरासत में लिया गया और सुबह में उनको छेड़ दिया गया। ये साजबाज की सियासत नहीं तो और क्या है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की जानिब से 9 साल में सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात नहीं किए गए। उन्होंने नौजवानों से ख्वाहिश की कि साल में 1 लाख मुलाजिमतों की फराहमी के वादे पर यकीन किया जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अक़लियतों को 12% रिजर्वेशन फराहम करने का वादा करते हुए धोखा दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में अक़लियतों के लिए 4% रिजर्वेशन फराहम किया था। क़ब्ल-ए-अज़न रेवंत रेड्डी की पदयात्रा कोमर भीम चौक से अम्बेडकर चौक तक जारी रही। शादी के लिए लड़की ना मिलने पर एक शख्स की हालत नशे में सड़क पर हंगामा आराई। शादी करने के लिए लड़की ना मिलने का दावा करते हुए एक नौजवान ने हालत नशे में अपनी शर्ट उतारकर सरेआम सड़क पर हंगामा आराई शुरू कर दी। ये वाक़या तेलंगाना के मेडचल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नौजवान, जिसकी शिनाख्त मल्ला रेड्डी के तौर पर की गई, कल शब कौमी शाहरा पर अचानक अपनी शर्ट उतार कर हंगामा आराई शुरू कर दी। इसमें तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी की हिमायत में नारेबाजी की। साथ ही इसने कौमी शाहरा 44 पर लेटकर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। पुलिस ने शख्स को रोकने की काफ़ी कोशिश की। इसने चौराहे पर मौजूद बी आर अम्बेडकर के मुजस्सिमे के करीब पहुंचकर दस्तूर हिंद के मामार की हिमायत में नारेबाजी शुरू कर दी और जब पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस से कहा कि वो शादी करना चाहता है, शाम शादी के लिए इसको लड़की नहीं मिल रही है। पुलिस ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस पर काबू पा लिया और उसके अरकान ख़ानदान को तलब करते हुए इसे हवाले कर दिया। तालिबा की इस्मत रेज़ी, प्रोफेसर औरंगाबाद यूनिवर्सिटी के खिलाफ केस दर्ज। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ अपनी तालिबा की 1 साल तक इस्मत रेज़ी करने और उसके वालिदैन को हरासा करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया। मुबैना जुर्म में प्रोफेसर की आनत करने और मुतासरा लड़की कविया को ये बताने के वो इससे बेटा चाहते हैं। प्रोफेसर की बीवी का नाम भी FIR में शामिल किया गया। ये FIR बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में मंगल की रात ताज़ीरात हिंद की मुतालिका दफ़ात के तहत दर्ज की गई। अहदेदार ने कहा कि ड्रामे के प्रोफेसर ने 2019 और 2021 के दरमियान ऑनलाइन क्लासेस ली और शिकायत कुनंदा से इस वक्त रब्त में आया जब वो मकाले की तैयारी कर रही थी। इसने इसका एतमाद जीत लिया और इसे औरंगाबाद में अपने ख़ानदान के साथ क़याम के लिए राज़ी कर लिया। औरंगाबाद में क़याम के दौरान प्रोफेसर ने फरवरी 2022 और फरवरी 2023 के दरमियान कई बार उसकी मुबैना इस्मत रेज़ी की। जब लड़की ने प्रोफेसर की बीवी से इसकी शिकायत की तो इसने इसे बताया कि वो इससे बच्चा चाहते हैं। बीमार होने पर शिकायत कुनंदा बुल्ढाना ज़िले में अपने घर वापस हो गई, मगर प्रोफेसर फ़ोन पर इसे हिरासा करता रहा। जब खातून ने प्रोफेसर का फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो उसने उसके वालिद को फ़ोन करना शुरू कर दिया। फिर खातून ने जिनसी हमलों की बात वालिद को बताई और वो यूनिवर्सिटी की विशाखा कमेटी से रुजू हुए। कराची एक्सप्रेस में लगी खौफनाक आग, 4 बच्चों के बशमूल 7 अफराद हलाक। लाहौर से कराची जाने वाली बिजनेस क्लास ट्रेन कराची एक्सप्रेस में 4 जुमे की रात देर गए आग लग गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। टंडोमस्ती और खैरपुर के दरमियान कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस की बोगी नंबर 17 में आतिशज़दी के बाद खातून और 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाम बहक हो गए।
پاکستانی ریلوے حکام کے مطابق 26 اور 27 اپریل کی درمیانی شب 12:30 بجے کراچی سے لاہور جانے والی کراچی ایکسپریس کی ایئر کنڈیشن بزنس کوچ میں آگ لگنے کی اطلاع موصول ہوئی، جس پر فوری طور پر گاڑی کو ٹنڈو مستی خان اسٹیشن کے قریب روک لیا گیا۔ ہنگامی طور پر فائر بریگیڈ کو اطلاع دی گئی، جس کی پہلی گاڑی رات 1:50 تک موقع پر پہنچی اور تقریباً 40 منٹ کی تگ و دو کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ڈی سی اور ریلوے محسن سیال کے مطابق 70 سال خاتون رابعہ بی نے جان بچانے کے لیے متاثرہ بوگی سے چھلانگ لگا دی، جس کے بعد وہ شدید زخمی ہوئی اور بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسیں۔ پاکستان کی وزارت ریلوے سے جاری بیان کے مطابق جلی ہوئی بوگی سے ایک مرد اور 4 بچوں کی لاشیں ملی ہیں۔ مرنے والوں میں 4 بچے اور خاتون کا نیپال سے دبئی کے لیے پرواز بھرتے ہی فلائی طیارے کی انجن میں لگی آگ، جہاز میں 169 مسافر سوار تھے۔ کھٹمنڈو نیپال سے ایک بار پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تربھون بین الاقوامی ہوائی اڈے سے ٹیک آف کے فوراً بعد دبئی میں ایک فلائی جہاز کے انجن میں آگ لگ گئی۔ اس اطلاع کے بعد ہلچل مچ گئی۔ بتایا گیا ہے کہ دبئی جانے والے طیارہ واپس آ گیا اور ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم کچھ دیر بعد نیپال کے وزیر سیاحت نے بتایا کہ اب طیارے میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ طیارہ دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق تربھون انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف کے فوراً بعد دبئی کے فلائی جہاز کے انجن میں آگ لگ گئی۔ اس اطلاع کے بعد ہوائی اڈے پر فائر انجنوں کو الرٹ کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ طیارے میں 50 نیپالی مسافروں سمیت تقریباً 169 افراد سوار تھے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ انہوں نے کھٹمنڈو کے آسمان پر طیارے میں آگ لگتے دیکھا ہے۔ فلائٹ دبئی کے طیارے میں کھٹمنڈو ہوائی اڈے سے ٹیک آف کے دوران آگ لگ گئی۔ اطلاع ملتے ہی طیارے کو کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر اتارنے کی کوشش شروع کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر اور کمپیوٹر آپریٹر سرکل 8 GHMC ACB کے چنگل میں 27 اپریل کو تقریباً 3:45 پر ملزم آفیسر A02 سری ستیش کمپیوٹر آپریٹر کم اسسٹنٹ A01 سرکل 8 چندرائن گٹا GHMC کو اس وقت رنگے ہاتھوں پکڑا گیا جب اس نے 2000 روپے کی رشوت کی رقم کا مطالبہ کیا اور قبول کیا۔ A01 محترمہ ریچا گپتا، ڈپٹی کمشنر سرکل 8 زونل کمشنر چارمینار زون GHMC حیدرآباد کی ہدایت پر شکایت کنندہ سری عمر علی خان کلاس 5 سول کنٹریکٹر حیدرآباد سے حاصل کرنے کے لیے A01 کے دستخط حاصل کر کے بصری معائنے کی رپورٹوں کی منظوری اور بل کی رقم کی منظوری کے لیے شکایت کنندہ کو آڈٹ سیکشن میں بل جمع کرنے کے لیے رشوت قبول کی، جس کو A0T کی پچھلی طرف کی پینٹ کی جیب سے 2000 روپے کی رشوت کی رقم برآمد ہوئی۔ کیمیکل ٹیسٹ میں A0T کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا مثبت نتیجہ نکلا۔ اس نے ناجائز فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی ڈیوٹی غلط اور بے ایمانی سے انجام دی، لہذا مذکورہ دونوں ملزمان کو ACB نے گرفتار کر کے معزز عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ نامپلی حیدرآباد میں SPEO اور ACB کیسز کورٹ کے لیے خصوصی جج کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ مزید کیس کی تفتیش جاری ہے۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن بیورو تلنگانہ حیدرآباد نے بھی کسی بھی طرح کسی سرکاری ملازم کی طرف سے رشوت طلب کرنے کی صورت میں عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ قانون کے مطابق کارروائی کرنے کے لیے ACB کے ٹول فری نمبر یعنی 1064 پر رابطہ کریں۔ درج کیا ہے، اس نے اس کے بل پاس کرنے کے لیے DC آفس میں اس کو رشوت مانگ رہے تھے، وہ رشوت دینے نہیں چاہ رہا تھا، وہ آ کے ہمارے پاس کمپلین لاج کیا۔ ہم نے مزید تحقیقات کر کے 21 تاریخ کے دن 31 کے دن پھر وہ کمپلین کو ان کے پاس بھیجا دیے تھے۔ پھر DC اور ان کے اسسٹنٹ ستیش، یہ دونوں نے اس کو رشوت مانگ لیا تھا۔ آج رنگے ہاتھیں رشوت لیتے ہوئے ان لوگوں DC اور ان کے اسسٹنٹ پکڑے گئے۔ کتنا لے رہے تھے سر؟ 2000 روپے رقم۔ ان کا بل کتنا تھا سر جو پاس کرانے کے لیے؟ وہ 4000 روپے کا 4 لاکھ روپے کا 4 لاکھ روپے کو صرف 2000 روپے رشوت پوچھے۔ 0.5% کا ان لوگ کمیشن مانگ رہے تھے۔ پرسنٹیج۔ اوکے سر، تھینک یو۔ حضرت خواجہ میر اسد علی شاہ عرفانی خلیفہ حضرت دادا پیر الحاج خواجہ عبدالعزیز شاہ عرفانی کا عرس شریف آستان عرفانی بیرون ڈبل پورے میں منعقد ہوا، جس میں منڈی سے ختم خواجگان جلوس سندل
माली आज आसन इरफानी से रवाना हुआ। पेशकशी चादर गुल तब्दील गिलाफ मुबारक दुआ सलाम हुआ। तमाम मरासिम उर्स अलहाज मीर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली शाह इरफानी खादी चिश्ती सज्जादा नशीन ने अंजाम दिए। बाद संदल माली आसन इरफानी पर तनावल तबरुक का एहतमाम रखा गया था। मल्ली से समा का भी इनेकाद अमल में आया जिसमें शहर के उलमा कराम और मशाइखीन निज़ाम ने शिरकत की। मोहम्मद मुज़म्मिल इरफानी ने तमाम मेहमानों की शालपोशी गुलपोशी की। BS एजुकेशन वर्ल्डवाइड सोसाइटी की जानिब से ईद मिलाद तकरीब आज ऑफिस रूबरू दारुशफा चमन पर मुनक़िद हुई, जिसकी निगरानी मौलाना मोहम्मद यूसुफुद्दीन हाशमी खादरी सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत सैयद हुसैन शाह खादरी ने की। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अफसर ने तलबा पर जोर दिया कि वो इंटरमीडिएट डिग्री कोर्स वोकेशनल कोर्स के साथ करें ताकि मुलाजमत आसानी से मिल सके। अज़ल से एक बली पैदा किया अल्लाह ने। ये कह दिया इस नूर से चूमा दर अर्ज़ो समा ताबा तुई रश के मलक नूरे खुदा। BS एजुकेशन वर्ल्डवाइड सोसाइटी की जानिब से ईद मिलाद तकरीब आज ऑफिस रूबरू दारुशफा चमन पर मुनक़िद हुई, जिसकी निगरानी मौलाना मोहम्मद यूसुफुद्दीन हाशमी खादरी सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत सैयद हुसैन शाह खादरी ने की। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अफसर ने तलबा पर जोर दिया कि वो इंटरमीडिएट डिग्री कोर्स वोकेशनल कोर्स के साथ करें ताकि मुलाजमत आसानी से मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज BS वर्ल्डवाइड एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से जिसके ज़ेर निगरानी अलहाज मोहम्मद यूसुफुद्दीन साहब प्रेसिडेंट सज्जादे ईसा खादरी मूसा खादरी दरगाह जो दारुशफा चमन के नज़दीक में है, वहाँ पे रूबरू जो हमारा ऑफिस है BS वर्ल्डवाइड एजुकेशनल सोसाइटी का, जिसकी ईमेल ID है bsworldwide@gmail.com या मोबाइल नंबर 8074338844 पे आप जो है SSC की कोचिंग चाहिए, आपको इंटर की चाहिए, MPC BPC डिग्री में अगर आपको BCom BBA या इंजीनियरिंग मेडिकल नॉन मेडिकल या बाहर जाने के लिए आपको जो इंग्लिश टेस्ट है IELTS ड्यूलिंगो और PTA की कोचिंग हम लोग देते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग मेडिकल की पैरामेडिकल कोर्सेज की भी कोचिंग दी जाती है और SAP FICO ओरेकल डायनामिक की भी कोचिंग हम लोग देते हैं। 24 साल का तजुर्बा है। ज़ेर निगरानी अलहाज मोहम्मद यूसुफुद्दीन साहब जो प्रेसिडेंट है, जिनकी ये तंजीम का काम 24 साल से हो रहा है। तो आपको अगर कुछ भी कोर्स करना है या कोचिंग क्लासेस चाहिए तो आप ये मोबाइल नंबर 8074338844 पे कॉल कर सकते हैं या ईमेल ID bsworldwide@gmail.com पे कर सकते हैं आप। तो मेरी तरफ से ईद की सबको मुबारकबाद। और आप लोग
जिस तरह से ईद मनाए हैं, और ये छोटी पे हम लोग तो शवाल के भी रोज़े रहते हैं। अल्लाह जो है इसमें हम सबको कामयाबी अता फरमाए। जो भी रोज़े रहते हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ, और मैं सबके लिए दुआ करता सुभान हूँ। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी दुआ को कबूल फरमा, आलम इस्लाम में तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बच्चे और बच्चियां जो तालीम पा रहे हैं उनको आला तालीम अता फरमा, अव्वल दर्जे में कामयाबी अता फरमा, नेक सालिहीन बना, पंज वक्ता नमाजी बना, रोज़े नमाज का पाबंद अता फरमा, माँ बाप की फरमा बरदार औलाद बना। या अल्लाह हमारी टूटी फूटी इबादत को कबूल फरमा। या अल्लाह तो हमारे गुनाहों को ना देख, तो अपनी रहमत से देख, तो अपनी रहमत से हम सब की सरफराजी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हम जिस तरह रमजान गुजारे हैं उस तरह पंज वक्ता हम सबको नमाजी बना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या रब हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, उनके प्यारे रोज़े अथर की ज़ियारत करना नसीब हो, बार बार हज करने की सादत नसीब फरमा। जो हज कर चुके उनके हज को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जो भी मरीज है उन्हें शफाए कामिला अता फरमा। बेरोजगारों को रोजगार से लगा दे, रोजगारों को तरक्की अता फरमा। दुनिया से गुजर चुके सारे मुसलमानों को कब्र अज़ाब से नजात दिला, दोज़ख उन पर हराम फरमा। रहीमा रहम कर दे, करीमा करम कर दे, गफूर रहीम गैब से मदद कर दे, काज़ीउल हाजात हाजत को बना दे। ऐ दाफिल बलायात तमाम बलायात को दफा फरमा दे। ऐ शाफिल अमराज तमाम राज को शफा फरमा दे। ऐ हल्लल मुश्किलात तमाम मुश्किलात को हल फरमा दे। ऐ मुसब्बबुल असबाब तमाम असबाब को बना। या अल्लाह हम सबको ईमानी क़ुव्वत अता फरमा, रूहानी क़ुव्वत अता फरमा, सबके उम्र इक़बाल में तरक्की अता फरमा, सबकी उम्रों को लंबी फरमा, साथ को देखना नसीब फरमा, बीवी बच्चों का नेक नसीबा